बर्तमान मु जड़े मनीष कथा कहवा लगी चाहूँगी जी शब्द कही हम ना से शब्दातीत विषय कहवाक शब्द सब हालिया बेहाल किंतु कहवाक तो पड़ो आकाश भली विशाल हृदय बंधु सहोदर श्री मनोज साहू विषय कहवा आगु तांकर सहधर्मिणी साथी श्रीमती मधुस्मिता साहू को स्वागत करुच्ची से इको रेलवे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन उपसभानेत्री व सभापति जहाँ भी कहते अच्छा एवं सेठी अदित्री बोली गोटे झीटे अच्छी झी मु प्रथम जानी अदित्री बोले लक्ष्मी तो एत लक्ष्मीवंत लोक सभा को डाकवा आगु कहीदिए जे से खाली दरदी मनीष नुहति से जड़े दक्ष प्रशासक 18,000 एम्प्लॉई विशिष्ट गोटे डिविजन से होती ऑपरेशन एडिशनल डिविजन मैनेजर श्री मनोज साहू प्रचंड करताली स्वागत कर जय जगन्नाथ। आदरणीय सभापति श्री नायक, उपसभापति श्री करुणाकर पाढ़ी, श्री भैया सीमा महांती, आमर संपादक श्री विमल महंत, आमर एठी उपस्थित टेम्पल सदस्य भुवनेश्वर आसथिबा आमर कलाकार माने आउ मोर आबाल वृद्ध वनिता भाई मान को मोर सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आउ थे कहूँ आज विशाखापट्टनम सहर में उत्कल सांस्कृतिक समाज ये जो भव्य अरेंजमेंट करिछि तार भाषा कहले सरीब नहीं। आपन को अनुभव करिया को पड़िबो। एते सुस्वादु खाना, एते सुस्वादु व्यंजन ये सब देखिले मोर मने हुए सुंदर व्यंजनर अवसाद नहीं। जेते चाखुले भी भोक मरु न था आउर इच्छा होता है। तो उत्कल आमर ओडिशा रो ऐतिह्य आ परंपरा अनेकटा नियारा जहाँ को आमे समस्ते भल भाव रे जानिचे। आमे इतिहास पृष्ठारू मध्य पढ़ीचे। आमर सावत बोईत माने जो माने बणिक माने जो माने विभिन्न देश को जाई वाणिज्य करी आमर उत्कल ओडिशा को कलिंग को एते उन्नत स्थिति रे पहुंचे छंती तांको मध्य शत शत नमन। आमे समस्ते मोटा मोटी मधु वर्णबोध को जानीचे आउ मधु बारिस्टर को मध्य जानीचे। आमर समस्त पिला बेले मध्य आपण माने समस्ते सही मधु वर्णबोधटा को आमे निश्चय भल कि पढ़ी थिबा। मधु वर्णबोध न पढ़िले आपण ओ आ जानी पारिबे नाही। तार गोटे दीटा पृष्ठा पर मोर मन पड़ुची सेतरे थिला कौन थिला मामू घरे गोठे गाई राति पाइले नहीं। आपण माने जानी छंती तो सेठू ए ढग गुड़ाक स्टार्ट होता आम ओडिया भाषा उपरे जानिबा पाई। आउ मध्य तापरे धीरे धीरे जेतबेले आम आउ टिके ऊपर को गलु प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी सेतबेले आम कौन कहले ना कौन मांकड़ खाए कांकड़ कसी तापर बाकी माने आपण फिलअप कर दियंतु। बांकु बाबू को बाड़ी रे बसी तांको कुकुर आसिला धाई। तो ये भाया जो यही सुंदर भाव रे जो आम शिक्षा ग्रहण करीचे हुए तो आज बहुत लोग से गुड़ाक जानी पार नथिबे किंतु माने महत्व हमको बहुत भाषा शिखेबार बहुत साहाय्य करथिला। आउ किछि नहले भी आमे सेतबेले तो खेलर किछि माने विशेष किछि व्यवस्था नथिला। तो निज भितर क्रिकेट खेलु नहले अति बेसी रे चका चका भौरी आउे मामू घर चौरी ए गोटे थाए नहले इटिकिली मिटिकिली फुटीगला काईच नहले किसी नहले बोर लगिले जन्म मामू मैंने जन्म मामू मैंने आज अच्छी कि नहीं मुझे पार्नि कि आम टाइम जन्म मामू
ମାନେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଗଳ୍ପ ବହି ଥିଲା ସେଇଟା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ। ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାମୁଁର ପ୍ରଚଳନ ବେଶୀ ଅଛି। ଆମେ ମାମୁଁକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ, ତ ମାମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମାମୁଁ ଲଗାଉଛେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବରପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଆମେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ। ଆମେ କିଛିଟା ନାଁ ବି ଜାଣିଛେ, ଯେମିତି ଅଇର ଖାରବେଳ, ଆଉ ଆମର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ, ଏମିତି କିଛିଟା ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କି କିଛିଟା ସାର୍ବଜନିକ କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ଟେକ ରଖି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତତ ନମନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜୁତି ହେଲା, ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶାସନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଏକଦମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମାନେ ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଗଙ୍ଗାରୁ ନେଇକି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଳବୁର୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ମାନେ ଏତେ ଦୂର ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାରେ ଲୋକ ଟାଣି ହେଇ ସ୍ୱତଃ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ପଞ୍ଚସଖା, ଆହୁରି ଆମର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ପୁରୀକୁ ନିଜର ଘର ମାନି ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। କିଏ ବି ଗଜପତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣ ଜୟ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଜପତିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ମହିମା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚିରଋଣୀ ଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ନେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମରାଠା ପାଖାପାଖି 250 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଏକଦମ ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ଥିଲା, ସେ ସୀମାରେଖା ଆଉ ନଥିଲା, ପୁରା ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୀମାରେଖାକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ପୁଣି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଆମର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଆଉ ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଭୀମ ଭୋଇ, ଏମାନେ ଏମିତି ଅନେକ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଭାଷାଟା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ରହିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକାଶନ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଆକାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ବି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର ପଢ଼ିବାର ଦେୟ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଏ, ଏ ଶ୍ରେୟଟା। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେମିତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲେଖା ଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ମୋ ଦେହ ମିଶୁ ଏଇ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପିଠିରେ। ଏଇଭଳିଆ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଆମର ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆହୁରି ବରେଣ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସୁଢଳ ଦେ, ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆହୁରି ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅଥକ ପ୍ରୟାସରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଭାରତରେ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ଆଉ ମହୋଦଧିର ବିଶାଳତା, ଆଉ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଚାରୁହାସ୍ୟ ମାଳିନୀ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ପହଚାନ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଉତ୍ତମ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳିଆ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ହେଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ଏସବୁ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଛରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି, ସେଇ ବିନ୍ଧାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ମତେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଲଙ୍କାର ଶାସନ ହେବା ପାଇଁ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେବିନି। ଯଦି ମତେ ସ୍ୱର୍ଗର ବି ରାଜା କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେବିନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଜନନୀ ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସେଟା ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ମୁଁ ତାର ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବି, ମୋ ମା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ, ଶତ ଶତ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ବାବୁ।